Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгыла АТР телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін студияда мен Гүлсум Халилова чалышам. Невбетеке бір саат бұл студияда яйнымызға қошылажақ мұсафиріміз іле бераберлікте сонки актуаль меселер этрафында лав етежекміз. Әлбеттеке Русия-Украина женкінің кетишаты ақында да музыкере етмеге планлаштырдық. Малюм олған өзре Украинаның шарқи вилаятlarında hususan işgal etilgen ve işgal etilmege devam etken bazı bölgelerde cenk şiddetinin, bütün şiddetinin devam eti ve ağır şartlarda Ukrayna silahlı kuvvetleri Vuhledar taraflarında Rus işgalcilerini toxtatmağa tırışa ve ne kadar zor olsa da anda Ukrayna silahlı kuvvetleri Karamanca böyle müdafaa eteler Ukrayna topraklarını ama Rus işgalcileri taarruzda ve hücum etmege, saldırmağa devam eteler. O sebepten böyle keskinlikle aytmak mümkün ki Ukrayna'nın şarkında ve işgal etilgen topraklarda ve işgal etilgen topraklarının memori sınırlarında Rus işgalcileri yavaş yavaş çok büyük gayıplar, çok büyük zararlar, çok büyük hem insan gaybı hem teknika gaybı vererek yavaş yavaş ilerleyler. Ukrayna silahlı kuvvetleri elbette ki Rusya'nın silahlı kuvvetleriyle kıyaslanğanı vakit bir askerinin canı için cenkleşe ve Ukrayna dereceliği aslında Rusya dereceliğinin kıyaslanğanı vakit o'zining askerlerini, o'zining insanlarını, o'zining ordusunu, arbiyelerini qorchalamakla mükellef ve qorchalamak için faaliyetler yapar. Qorchalamak için zaten bazı yönelişlerde geri çekilmeye mecbur kala Ukrayna silahlı kuvvetleri ama Rus işgalcileri öyle değil. Onlar binlerce insanların, yüzlerce insanların ölümünün ilerlemeye tırışarlar ve Putin için bir Rus askerinin ya da 1000 Rus askerlerinin ya da 100.000 Rus askerinin canı hiçbir managa gelmey, hiçbir ehemmiyetini taşımay ve o sebepten onlar insanlarla, askerlerle, fazla askerlerle saldırmağa, hücum etmeye devam eteler. Aynı zamanda elbette ki top mermilerini kullanırlar. Elbette ki Ukrayna'nın sade vatandaşlarının, yerli sakinlerinin yaşayan şehirlerine bombardıman gerçekleştirirler, roketlerle hücum eteler, adi insanlarını, kadınlarını, balalarını öldürürler. Böyle bir vakıalardan biri sonki günleri Harkiv'de ötkerilgen edi. Rus işgalci kuvvetçileri bu seyir füzelerinin, roketlerle sakin ve sade insanların yaşayan yerlerge, evlerine, yüksek katlı binalarga hücum ettiler ve neticede çok yaralı, çok vefat etken mevcut ve Harkiv'de arama kurtarma faaliyetleri ailede demek devam ediyor saygılar arkadaşlar. Rus işgalci kuvvetçileri ise Ukrayna'ya bu şekilde hücumlarını devam ettirirler ve şarkı tarafta Ukrayna'ya baskılarda devam ediyor ve alıngan böyle bazı matbuatlarının bergen haberlerine göre onlar özlerinin menbaalarına elbette ki dayanırlar ama Ukrayna askerleri Vuhledar taraflarından böyle geri çekilmeye mecbur kala gibi görünüyor. Ama elbette ki bu bilgiler böyle kesin kez değil. Daha takip edecekmiz Ukrayna silahlı kuvvetlerinden ve Ukrayna Müdafaa Nazirliğinden resmi açıklamalar gelmeyince bu haqda aytmağa kesin kez mümkün değil. Sadece bazı böyle haberler mevcut. Onların da seslendiremiz diye saygılar arkadaşlar. Ukrayna silahlı kuvvetleri ise Rusya'nın işgal etken Kursk vilayetinde koruf böyle koralarını tizmege devam eteler. Korunuşke göre anda Ukrayna silahlı kuvvetleri böyle bir haftalık, bir aylık reydde geldi. Katinde o topraklarını elinde tutmağa tırışacak gibi görünüyor ve şimdi Ukrayna silahlı kuvvetlerinin artık yapkan ve gerçekleştirgen faaliyetlerini bakacak olsak Kursk vilayetinde anda Ukrayna askerlerinin anda kalacağı ve o topraklarını elinde tutmağa tırışacağı gibi görünüyor. Malum olğanı üzere Rus işgalcileri anda bir müddet evvelsi ve Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin de tasdiqlağanına göre bir müddet evvelsi anda onlar böyle karşı operasiya başlatkan ediler, karşı taarruz başlatkan ediler. Bunun için Rus harbi birimlerini ve birliklerini başka Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarından ve böyle cebeden askeri birimlerini anda yolladılar, Kursk vilayetine yolladılar. Anda
анда уcum gerçekleştirmeleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri andan çekilmesini mecbur etmeleri için ve fakat hiçbir muvaffakiyetke Rus işgalci kuvvetçileri erişalmadı. Ne Kursk vilayetinde ne de başka maksat koygan stratejik yerlerde, stratejik vilayetlerde ve böyle şimdi cenk sanki dersin havada tura hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ağır vaziyet, bu bir hakikattır. Munda gizlemege hiçbir acet yoktur. Çünkü elbette ki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askerleri aynı zamanda ittifakdaşlarımızdan kelgen ve kelmesi gerek olgan silahlarga, mermilerge, çeşit türlü mühimmatlarga ve ilahri bağlı. Diğer taraftan Rusya'nın elleri birçok yerlerge ne yazık ki uzana ve ne kadar ona sanksiyalar, ne kadar onu izolasiya çerçevesine soksa bile uygar dünya degenimiz garbi memleketler ve ilahri, ama Rusya bu cenk için uzun müddet devamında hazırlandı ve Rusya'nın elbette ki insan resursu, insan kaynakları Ukrayna insan kaynakları ile asker kaynakları ile kıyaslanğanı vakit çok daha fazla ve Rusya bu insan kaynağı yardımı ile ilerlemeye tırışa, ama elbette ki bu hiçbir maksadına erişalmağını Ukrayna'nın muvaffakiyeti de adlandırmağa mümkün. Çünkü eğer haritanı açıp zaten Rusya'nın haritasına bakacak olsak ve Ukrayna'nın haritasına bakacak olsak, Rusya'nın harbi resurslarına, harbi kaynaklarına ve Ukrayna'nın harbi kaynaklarına bakacak olsak, Ukrayna'nın bu şekilde direnmesi ve artık cenkni Rusya'nın topraklarına geçirmesi, bu şüphesiz ki Ukrayna devletinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ve elbette ki Ukrayna vatandaşlarının bir muvaffakiyeti de adlandırmağa mümkün. Yeterli mi bunlar? Elbette ki değil saygılı arkadaşlar. Elbette ki müdafaa için bu ayrı bir destekke ihtiyaç var. Müdafaa için elbette ki aynı zamanda silahlarga, harbi destekke, teknik destekke, siyasi destekke ve en mühimi iktisadi destekke ihtiyaç var, ama karşı operasyaya geçmek için bu müdafaa için verilgen desteklerinin 2 katı, belki de 3 katı, belki de 5 katı gerektir. Ve bunun için ise Ukrayna idareciliği, Ukrayna müdafaa naziri Rustem Umerov olsun, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy ve etrafında olan bütün safdaşları dünya boyunca böyle bir vizitler, böyle ziyaretler gerçekleştirerek Garbi ittifakdaşlarımızı bu cenkte daha bir sert pozitsiya almaları için ikna etmeye tırışalar, onların laf ederler ve bu desteknin değil toxtaması, daha da arttırılması meselesi laf edilir. Ki toxtaması ile alakalı da bazı şüpheler mevcut idi. Misal olarak geçenlere Amerika Birleşken Devletleri prezidentliğine böyle namzet olan Donald Trump yapkan açıklamasına göre şöyle bir şey dedi ki, men iktidarga kelgen sonra Amerika Ukrayna cenkinden çıkacak. Zaten Biden ve Kamala Harris bu cenkni başlattılar. Onlar bitmegence çıkmayacağımız dediler ve bu sebepten 300 milyar dolar bu cenke masraf ettiler degen böyle bir isyan etti Donald Trump ve şüphesiz ki bu açıklamalardan sonra Ukrayna'da bazı böyle sakıntılar, hatta bazı yerlerde korkular ve şüpheler meydana geliyor. Ya Donald Trump iktidarga gelse, böyle açıklamalar yapkan bir insan Ukrayna'nı yüzüstü bırakmaz mı degen sual peyda ola ve bu sual hakikaten de çok ağır bir sual. Cevabı benim fikrimce hiç kimsede yoktur, ama herhalde bunun analizlerini yapabiliyoruz. Yayınımızga koşulgan musafirlerimiz ile beraberlikte saygılı arkadaşlar. Çünkü bu bizni pek alakalandırgan ve pek rahatsızlatgan sualler sırasındadır. Zaten biz yayınlarımız çerçevesinde laf etken siyasetşinaslar ve halkara münasebetler ile alakalı mütehassıslarla laf etkenimiz vakit onlar da bizlerge şunu deyirler ki, diyelim ki Amerika Birleşken Devletleri bu destekten geri çekilse, Avrupa Birliği bunu böyle tazmin etemez. Yani tazminatı olamaz. Amerika devletinin desteğini yerini alamaz Avrupa Birliği. Elbette onların da desteği mühim, ama sadece onların desteğiyle biz bu cenkni yenip olamamız. Yani
тренермыз, мудафа етерміз топрақларымы, базы ерлерде белки кой қасабалар ғайып олар, ама тамамы иле 1991 сыңырларына чықуф иле аляқалы фаалиетлерін керчеклештірмеге çok zor olacaktır. Neredeyse imkansız olacaktır. Eğer Ukrayna'nın en büyük ittifakdaşı Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri, diğer bizge destek bergen memleketler o'zining destegini keri çekse. Umut etemiz ki bu elbette ki asla olmaz ve hatta Donald Trump ile iktidarga kelse bunu ne cumhuriyetçiler, ne demokratlar, ne elbette ki Kongres ve Senat buna izin vermez. Çünkü herhalde mında sadece Ukrayna ve Rusya cengi hakkında söz ketmeyi mında umumen alganda cenk demokratik dünya ile avtoritar dünya arasında kete saygılar arkadaşlar ve bu çok mühim bir nokta. Ama aynı zamanda işgal etilgen Yarımada'da da çeşitli hadiseler yüz veriyor. Onlarga da geçecekmiz, onların da yayınımız çerçevesinde laf edecekmiz, müzakere edecekmiz saygılar arkadaşlar. Ben şunu kaydetmeye isteyeyim ki degenim gibi Ukrayna liderliği farklı ülkelerge barıp memleketinin istikbali, memleketinin geleceği için destek arayışında bulunalar ve şimdi sentyabr ayında ersine bilirsiniz Birleşken Milletler'in General Asambleyası o'tkirili ve bu asambleya çerçevesinde çeşitli türlü böyle memleketlerinin liderleri çıkışlarda bulunalar ve Zelenskiy de bu Birleşken Milletler'in baş asambleyasına barıp geldi ve anda bu ziyareti çerçevesinde birçok insanlarla konuştu Ukrayna prezidenti ve çeşitli türlü böyle destek sözleri ve ilahri aldı. İş bu meseleler etrafında bugün yayınımız çerçevesinde laf edecekmiz. Yayınımızga koşulgan musafirimiz ile beraberlikte. O sebepten ben Ukrayna tiline geçeyim. Вітаємо. Ми продовжуємо інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І як я вже розповіла кримсько-татарською мовою про те, про що ми сьогодні будемо говорити в рамках нашої інформаційно-аналітичної програми. І, звичайно, це візит президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати, його участь в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, заяви, які лунали з трибуни Організації Об'єднаних Націй щодо України від лідерів західного світу, звичайно, від інших лідерів. І будемо говорити про підтримку Україні, будемо говорити про подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу, особливо на тлі заяв, які нещодавно робив кандидат в президенти США Дональд Трамп. Ну, повертаючись до візиту президента України, Володимир Зеленський, треба сказати, відвідав Сполучені Штати, де провів ряд зустрічей з керівниками інших країн. Одна зустріч була з Агентством США з міжнародного розвитку та держсекретаром США, де обговорювалася підготовка української енергосистеми до зими. Зеленський також побував у Гватемалі та Фінляндії, де домовився про спільне виробництво безпілотних систем та дронів для ЗСУ. Далі він взяв участь в засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, висловив необхідність дотримання статуту ООН. Також були проведені зустрічі з прем'єр-міністром Словенії та президентом Турецької Республіки Реджепом Тайпом Ердоганом, де обговорювалися питання економічної співпраці та участі турецьких компаній у відбудові України. Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністркою Італії. За 2 дні президент України також планує зустрітися з президентом США Джозефом Байденом. Ну, а тим часом Блінкен, держсекретар США, заявив, що глава Росії Володимир Путін продовжує брехати, що в українського народу нібито немає власної ідентичності і він не зацікавлений у справжньому мирі. Про це він сказав безпосередньо на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ну, ці та інші заяви про Україну, які лунали в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, про підтримку будемо говорити з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру, політтехнолог Олександр Кондратенко. Пане Олександре, вітаю, привіт. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що приєднався до нашого ефіру. І я почну з такого, загального питання. Чи слідкуєш ти за тим, як проходить Генеральна асамблея ООН? Чи слідкуєш ти за тим, хто що каже про Україну? Яке твоє таке бачення щодо того, що там зараз відбувається, на що ми можемо розраховувати на тлі там візиту президента України, його зустрічей, які він здійснював в рамках?
отношение мое лично к Организации Объединенных Наций, оно такое, мягко говоря, я в эту организацию уже давно не верю. Это не рабочий орган, вот, в целом. Но раз уж наш президент выступает в Совете Безопасности ООН и отсылается к уставу ООН, а именно там 24 статье, просто простым языком, для чего Совет Безопасности ООН, да? Он необходим для того, чтобы поддерживать мир во всем мире. И если существует Совет Безопасности ООН, а в Украине уже 10 лет идет война, то вопрос, насколько эффективным является этот орган. Ну, не только у нас, собственно. А проблема, собственно, заключается в том, что те постоянные члены Совбеза ООН, а именно Россия, Великобритания, США и Китай, и еще одно государство, Франция, они очень часто используют такую функцию, как вето на какой-то вопрос, который вмешивается в их интерес. Разумеется, право вето имеют и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, коллективно, там, если больше 7 стран собирается, то это тоже работает. Но тенденции, про которые мы неоднократно уже говорили в наших эфирах с тобой, и не только с тобой, архитектура меняется, архитектура мира меняется, и уже очень часто возникают вопросы не только у тех государств, которые страдают от бездеятельности ООН, так называемо, но и в целом у тех государств, которые понимают, что в дальнейшем эта организация должна быть переформатирована. То есть уже неоднократно, даже сегодня, если я не ошибаюсь, Шольц уже об этом даже заявил. То есть он непосредственно сказал, что Совбез нуждается в реформировании. Уже сказал Шольц. До этого говорил там президент Литвы, если я не ошибаюсь. До этого говорил также Ердоган президент. багато раз казав про це. Ну, в целом, для понимания, чтобы начала работать эта структура, необходимо уходить от практики вето и расширять этот орган для того, чтобы в более расширенном составе действительно приходить к решению проблем. Теперь возвращаемся к тому, о чем говорил президент Зеленский, почему он говорил это именно с трибуны Совета Безопасности ООН. Потому что была формулировка, на которую, собственно, зацепились и Украина, и наши международные партнеры, но и Российская Федерация. Формулировка была «принуждение к миру». Ну, эта практика и такие действия, они существуют уже довольно-таки давно. И принуждение к миру — это операция определенного характера. Они могут носить как характер без участия вооруженных сил, это экономические санкции, финансовые и так далее. Или же операции по принуждению к миру с использованием вооруженных сил третьих государств, которые не являются участниками конфликта. Потому что это может быть как внутренний конфликт в государстве, точно так же, как у нас сейчас, ну не конфликт, а полноценная война между Россией и Украиной. Почему именно в Совете Безопасности ООН? Потому что международно-правовым обоснованием включение операций по принуждению к миру является именно седьмая статья, да, у них статья, по-моему, или глава 7 Устава ООН. Там, где тоже прописано, что принудительные действия могут быть в случае угрозы миру. Но так как война длится уже 10 лет, это не работает, но эта история, она работает и без Устава ООН. Потому что в мировой практике вооруженных конфликтов это уже происходило. То есть это было в Боснии в 1995 году, когда НАТО бомбило. Это было в Югославии. Это было в Южной Осетии, когда Россия точно так же а-ля. Поэтому говорить можно много. Выступление прекрасное, но реакция абсолютно разная. Она полярная и она предсказуема, скажем так. Потому что постоянный представитель Российской Федерации Небезя Василий, он вообще предложил всему мировому сообществу условно там избавиться
от нынешнего киевского режима. Ну, собственно, вся вот та вот чушь, которую они там несут про нацистов і так далі, і тогда буде мир. Ну, а з іншого боку, як можна вимусити, принудити до миру країни, які цього миру не хочуть? Та? Ну, якщо подивитись, наприклад, на Росію, ну вона, звичайно, цього миру не хоче його на наших умовах, на умовах відновлення територіальної цілісності України. А на інші умови Україна не піде, бо це просто відмова від своєї територіальної цілісності та від свого суверенітету. Ну, це неможливо. Чи піде Росія на капітуляцію в ближайший час? Ну, на жаль, я думаю, що ні. А як тоді можна вимусити нас чи Росію піти на якийсь умовний мир? І що таке мир? Хто знає, що таке мир? Ну, первое, мира не существует, есть понятие перемирия. Ну, вот, многие, кто цепляется именно за эту формулировку «мир», ну, они глубоко заблуждаются, потому что человечество живет в состоянии войны всю свою историю, только оно существует. Вот. Если мы говорим о перемирии и принуждении, с момента вторжения и оккупации Крыма пробовали принудить к миру, это исключительно через осуществление и использование без военной силы. Начались истории с санкциями, экономические, правовые. Много чего происходит и в правовом поле, но тоже не работает. Уже, как показала практика, даже Международный криминальный суд не работает, потому что те, кто Римский статут ратифицировал государство, ну, Путин туда спокойно приезжает, никто его не закрывает. Но вот эти отсылки к тому, что не работают международные институции. Ну вот просто не работает. Мы как будто пытаемся соблюдать правила дорожного движения, но есть водители на этой трассе жизни, которым плевать вообще на эти правила дорожного движения, они будут двигаться так, как они считают нужным. Собьют они кого-то по дороге, не собьют, их это мало не интересует. У них есть четкий вектор, куда они движутся, и они ни перед чем не останавливаются. Что в данном случае, как остановить эту машину, которая пытается смести все на своем пути? Этой машине можно пробить колеса разными инструментами. Вот все говорят, как принудить к миру? Обвалите, ну, для начала обвалите цены на нефть. Да не могу, вот просто вот в никуда. И не на 3 месяца, а на хотя бы 9 месяцев, на 1,5 годика. Пусть почувствует. Это один инструмент. Если вы говорите про персональные санкции, давайте не вводить персональные санкции. Возьмите просто банковскую сферу и отключите их от свифта. И они запоют по-другому. Так їх разве не відключили? Багато ж російських банків відключено від свифта. Багато, але не всі. Ну, если вот так. Международно у России сейчас, почему они себя чувствуют вот так вот вседозволенно и, скажем так, говорят постоянно из позиции силы, не чувствуя, что им где-то что-то мешает. Ну, объективно не показывают это, потому что внутри страны процессы, которые запущены, они все-таки дают свои плоды, и санкционные плоды дают и так далее. Но это очень длительный процесс, и он в военной компоненте малоэффективен для того, чтобы Россия дала заднюю. Чтобы были ускорены эти процессы, необходимо максимально жестко не персональные санкции вводить по людям, а вводить по целым отраслям. Тогда это очень серьезно влияет на экономику. Но до тех пор, пока у Российской Федерации есть возможность торговать с своими партнерами и взаиморасчет у них идет в национальных валютах, закупать вооружение в третьих странах в расчет национальных валютах, минуя там доллар, евро и все остальное, то говорить о том, что экономика Российской Федерации начнет серьезно проседать в моменте, об этом речь не идет.
Ну а Если що робити з мы партнерами Росії? Вона ж все ж таки диверсифікується, та і ми бачимо, що вона знаходить собі нових партнерів там в віді той же Північної Кореї, там Китаю, Ірана, Індії та інших країн, які нібито її підтримують, але з іншого боку, ну, наприклад, якщо казати про Індію, та ми розуміємо, що вони переслідують лише там свої національні інтереси, і поки є дешевий газ, дешева там нафта, вони це використовують і закупають там у Росії все те, що їй потрібно. Але все ж таки вони це використовують і все ж таки взаємодіють з Російською Федерацією. Ну, відмовиться там Росія від Западу, а чи Захід від Росії повністю. Але є ж країни там інші, наприклад, які входять до БРІКС, з якими Російська Федерація має стосунки. Тобто ці секторальні санкції, про які ти кажеш, повинні вводитись не лише проти Росії, а проти всіх її партнерів. Чи ні? в идеале, конечно, да. Но никто на это не пойдет. Так. Потому что, хотим этого или нет, в мировой практике, в мировой политике там нету никаких врагов, там есть только партнеры, конкуренты и ничего более. И каждое из государств, разумеется, преследует исключительно свои какие-то интересы, будь то экономические или политические, или военные, ну разные. Ну, каждый по-разному смотрит на окно возможностей, которое открывается. Если война в Украине — это окно возможностей для дешевого сырья для Индии и Китая, они только за, чтобы это продолжалось. Вот. Если Европейский Союз недополучает там сжиженный газ из России, а Соединенные Штаты Америки очень прекрасно поставляют его танкерами и закрывают это потребление, на том зарабатывая, им тоже это очень даже выгодно. Для нас сложность заключается в том, что из субъектами мировой политики мы являемся объектом сейчас мировой политики, поэтому на нас и смотрят немножко по-другому. Чтобы изменить это, в данном случае, ну, скорее всего, необходимо менять высшее политическое руководство страны. Демократический способ. В военное время это невозможно. Ну, то есть що це змінить? Це щось змінить на полі бою, наприклад? Це змінить позиції Росії чи позиції України, чи Заходу? Проблема Гульсум заключается в том, что неоднократно на протяжении последних 3 лет, 4 лет, 5 лет мы наблюдаем колоссальный всплеск коррупционных скандалов в стране. Во время войны эта коррупция возросла в десятки, в сотни, если не в тысячи раз. То есть на 1 гривну, которая должна поступить на фронт, припадает, наверное, половина сворованных 50 копеек. Так не должно быть, так войну не выигрывает, потому что любая война, она выигрывается снабжением. Если западные наши партнеры нас снабжают вооружением, дают нам кредиты макроэкономические и так далее в виде миллиардов долларов, а на фронте нет улучшений, постоянно возникают вопросы со снарядами, возникают вопросы с БПЛА, вопросы, ну, совсем, грубо говоря, совсем. Чего далеко ходить, если мы по сей день, как народ Украины, как гражданское общество, донатим на ЗСУ. То есть не государство покрывает все вот эти вот растраты в виде сбора с наших налогов и так далее, а мы постоянно донатим. У нас возникает колоссальное... У нас, с одной стороны, выходит прекрасное интервью нашего министра Умерова, который не является... Ну, это просто не интервью, это спич, который красиво написали, и там просто все хорошо, все и классно. А буквально там за 3 дня до этого интервью ко мне обращаются мои близкие друзья, которые там воюют на Лиманском направлении, дронщики, и собирают на дроны. Потому как у нас с 16 августа по 16 сентября этого года Минобороны закупила самый ходовой дрон Mavic 3T в количестве 50 штук на все ЗСУ. У нас дроны в день бригады теряют по 3, по 5, а здесь 50 штучек на все ЗСУ. Не 500, не 5 тысяч, не 50 тысяч, а 50 всего. Поэтому вопросов много. И если так вот продолжать опять возвращаться в коррупционную вот эту вот историю, которая была, сотни, если не тысячи фактов хищения средств, фактов хищения гуманитарной помощи. Ну,
Так война не выигрывается. То есть если я себе понимаю, что где-то на границе продолжают процветать коррупционные схемы, процветать контрабас и так далее, кто-то дает этому добро. Если я являюсь у руководства, у руля нашего государства и вижу, что у меня постоянно происходят вот такие вот вещи, а реакции никакой, не решаются эти проблемы, то у меня логический вывод из этого поступает. Все, кто видит это, дают этому происходить, они просто в этой схеме. И все, другого не дано. То есть объективно, если ты видишь, что это вор, ты его поймал за руку, есть публичное наказание, есть реальные сроки и так далее. Не выборочно для кого-то, своим, типа можно делать что угодно, а неугодных мы посадим, абсолютно всем. Тогда это решает проблему. Пока мы не можем этого побороть, война может длиться просто до бесконечности, пока не закончится человеческий ресурс. И в этом случае у Российской Федерации больше шансов победить, потому что у них человеческого ресурса более чем предостаточно. Тобто ти вважаєш, що зміна влади, прихід до влади інших людей, які не будуть условно там займатися корупцією чи надавати можливі якісь там можливості для цієї інфраструктури, да, для корупційних там схем і так далі, то все зміниться і ми виграємо цю війну? Война в одночасье не выигрывается, но структурные изменения в государстве, запуск экономики, запуск своей экономики, в первую очередь, предприятий и так далее, которые будут конкурентоспособны даже на европейских рынках, мы фактически должны начать работать, не говорю там в 3 смены, да, но обеспечивать людей рабочими местами. И это даст толчок для того, чтобы не возникало вопросов, а где нам из бюджета взять на 50 миллионов на дроны. То есть вроде как и деньги, почему, например, ситуация с то, о чем я сказал про Мавики, вот эти 3D, почему она вообще произошла? Потому что, например, в 2022-2023 году местные бюджеты сами закупали для ЗСУ дроны. А в 2024 году все вот эти налоги и ПДФО передали как функцию Кабмину. То есть собрали деньги, и Кабмин должен был распределить там, на Министерство обороны. В целом это должно было пойти все на Министерство обороны, на закупки. Но они часть, 18 или 24 миллиарда гривен отдали под МО, а все остальное под вот это телевидение, радиовещание, телемарафон и тому подобное. Угу. Этого я не понимаю. То есть до тех пор, пока у нас в фронтовых зонах будут заниматься озеленением, победы не будет. Пока у нас брусчатку не перестадут перекладывать, пока у нас в бюджете на следующий год чиновникам не будут увеличены зарплаты в 10-15 раз. Это просто трэш. Вот это и является залогом того, что мы очень сильно тормозим. Угу. Навести порядок в этом можно. Об'єктивно можна. А якщо виходити з реалії, згідно Конституції України, ми наразі не можемо проводити президентські та парламентські вибори. В такої ситуації можна сказати, що ми зараз в патовій ситуації чи ні? Якщо виходити з реалії, як далі, на твою думку? Из реалий как таковых по парламентским я с тобой согласен. Они по Конституции пролонгируются до следующего созыва. Так. По президентским есть нюансы. Конституция, она трактует абсолютно по-разному. Там есть за что зацепиться, и в случае, скажем так, смены политического режима, назовем это так уже в Украине, на каких-то других людей, у этой команды, которая сейчас, будут колоссальные проблемы в дальнейшем. Потому что можно зацепиться, и любая подпись Зеленского под какими-то документами после того, как прошел его срок официально, может трактоваться потом как проблема. Чи будуть погрози Татарову, як казав президент, пам'ятаєш?
И эти люди тоже. Единственный, кто не пострадает, это Андрей Борисович Ермак, потому что с него как с гуся вода. Он ни за что не отвечает. Он вроде как канцелярия, а в целом вертикаль, которая выстроена именно этим человеком, она очень и очень, очень и очень сильная в данном случае. Ну, тобто, як ти вважаєш, все це, про що ми зараз з тобою проговорили, да? Там корупційні які скандали, які в нас були, і є, це все впливає на підтримку наших партнерів України, і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу, і так далі? Я вот иногда себе задаю вопрос, почему наши партнеры ну, каким-то образом мало реагируют на то, что у нас вот здесь такое вот происходит, куда утекают средства. И у меня складывается впечатление, что как будто бы те, кто нам дают помощь, как будто они в какой-то схеме и на каких-то откатах. Ну, то есть у меня такого вывода больше другого какого-то нет. Ну вот как-то у меня вот так это складывается, потому что, ну допустим, я тебе даю 100 гривен, да, а ты Гульсу, мне говоришь, я эти деньги потрачу на аптечки. Ну я дал тебе 100 гривен, а потом вижу, что ты не на аптечке, а пошла купила себе шоколадку и съела. Я звоню тебе и говорю, а как же ж наши договоренности, о чем мы говорили? Ты говоришь, ну я очень кушать хотела, я в следующий раз. В следующий раз я тебе даю 200 гривен, и ты идешь покупаешь не конфету, а там платье себе. Я в недоумении, что происходит. То есть, если я тебе даю так, и ты позволяешь себе распоряжаться этими средствами не на те нужды, на которые я тебе и давал, значит, мы с тобой о чем-то договорились, и ты покупаешь платье за меньшие деньги, но часть денег возвращаешь мне в виде, там, я не знаю, наличных, безналичных, крипто, ну, как угодно. Ну, вот так вот у меня складывается впечатление. Было бы все по правилам, я бы в третий раз себе просто не дал денег. Но в то же время, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, например, то для них в целом, я не говорю про вооружение, а именно про финансовую составляющую. В целом большинство денег, которые они нам дают, для них это вообще капля в море. Ну, для их экономики и так далее. Ну, вообще, ну вот просто, когда-то там считали, еще, если я не ошибаюсь, до 2022 году подсчеты делали, сколько обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки помощь Украине. Потому что очень серьезно республиканцы именно вот эту тему качали против демократов в плане того, что ну давайте, вы посмотрите, наш народ вот тут бедствует, тра-та-та, а вы даете им деньги, и даете вооружение. Так вот посчитали, там на одного человека в месяц выходит $6 37 центов. Для понимания, для 6 долларов там даже малые нищие, те, которые бездомные и так далее, для них это даже, ну, типа, ну, нате вам, ну, вот так. Ну, а ти чув останні заяви Трампа, я не знаю, чи чув чи ні, а він там сказав, що якщо я стану президентом, то США вийдуть з війни в Україні, бо ми там за 2 роки останні при Байдені та зараз при Гарріс, ми там потратили 300 мільярдів доларів, і США повинні виходити з цієї війни, і ми там будемо примусимо там Україну і Росію там сісти за стол перемовин. Я там спочатку поговорю з Путіним, потім я там поговорю з Зеленським, я їх зведу, я їх посажу за стол перемовин і так далі. Хай домовляються, хай це все закінчується. Ось як ти оцінюєш ці заяви Дональда Трампа? Наскільки вони критичні та, ну, якщо прийде там Дональд Трамп до влади, наскільки це все стрьомна історія? Ну, 2 варианта. Мы уже когда-то обсуждали. Один вариант. Владимир Зеленский, алло, садимся за стол переговоров, замораживаем конфликт, на 30 лет Крым, спорная территория, мы будем потом рассматривать в международных инстанциях, которые там будут. Все остальное на каких-то там условиях из серии Курскую область отдаете России, мы вам отдаем. Ну, я просто моделирую ситуацию, так, конечно, не будет. Херсонскую отдаем вам, там, Запорожскую, Россия забирает Луганскую и Донецкую. Сели за переговоры. Это один сценарий. Потому что если ты на это не пойдешь, мы прекратим финансирование,
Двупалатной поддержки у вас не будет. Кстати, вот после вот этих вот заявлений Трампа очевидным является то, что если он будет президентом, то двупартийной поддержки у нас точно не будет в Конгрессе США. Чому? Второй Ну, сценарій, багато вони республіканців, сенаторів підтримують Україну. І навіть нещодавно приїжджали сюди, в Київ, зустрічались з Зеленським, і все було нормально. Это все предвыборная история. То есть правда здесь не надо. Вообще и Трамп, и Харрис, и Байден, вот история с войной в преддверии выборов, это все про политику, это все про технологии, каждый из них использует их по-своему. Даже встреча с президентом Зеленским — это тоже технология. Потому что по большому счету, когда Зеленский приезжает в Соединенные Штаты Америки, и у нас в средствах массовой информации это трактуется как план перемоги, но по факту это просто те подпункты, которые уже на протяжении длительного времени существуют. Там единственное, за что можно говорить о дискуссии какой-то, это удары по территории России западных вооружений. Это дискуссия. Все остальное, это как бы прогнозировано, это уже раньше было, не ново, скажем так. Теперь возвращаемся опять к Трампу, который набирает президента Российской Федерации. Говорит: Володя, если ты сейчас не пойдешь на переговоры, мы дадим России Украине столько вооружений, столько финансовой помощи, на которую она заслуживает за последние 10 лет. Мы найдем ресурс, я уверяю тебя, ты потеряешь не только Курскую область. И твоей империи может наступить крах. Ну вот в такой формулировке. Согласится с этим Путин? Я очень сильно сомневаюсь. Но в то же время, если это будет подкреплено давлением через его партнеров, я имею в виду Путина, партнеров, то в какой-то момент они условно могут коалиционно заставить. И не самого Путина. У нас все путают, что у нас Путин там решает что-то. Это коллективное всегда. У них там коллектив, конгломерат, у них там есть определенный олигархат, который это все поддерживает. Но есть же также и другие, которые им уже это вот здесь вот все. И они очень большие убытки из этой войны получают. То есть механизмы, которыми можно расшатать, да, Российскую Федерацию, имея правильный подход. Поэтому заявление Трампа я оцениваю исключительно с позиции политтехнологий. Вот, разумеется, доля правды там, она существует всегда, если между строк считать. Но если смотреть о глобальных концепциях мировых, проигрыш в данном случае Украины — это проигрыш всего демократического общества. Все это прекрасно понимают, все дают этому отчет. Европейские страны в первую очередь. Не просто так они готовятся там к войне. И балтийские страны, и у поляков там есть движение, и листовки раздают в метро, где это у меня подруга живет, или в Брюсселе, неважно, не помню, тоже европейская страна, раздают листовки, что делать в случае бомбардировок. В Европе войны нету, но у них уже такие листовки в метро раздают. А як ти вважаєш, ось теоретично Європейський Союз зможе замінити, компенсувати відсутню підтримку Сполучених Штатів, якщо так буде? Чи не зможе це компенсувати? Нет. В данном случае без поддержки, я не говорю вооружения, я говорю финансовой, мы очень быстро сдуемся. Настолько быстро, насколько себе люди даже не могут представить. То есть у нас может быть колоссальный скачок инфляции. У нас может быть такая история, не дай Боже, у нас не будет чем платить военным. Все вот эти повышения налогов и латание дыр, не знать, где бюджет наполнить, на следующий год. Это все про это. То есть вот если мы сядем как-нибудь и посчитаем, сколько к нам зашло безвозмездной помощи, сколько к нам зашло кредитной помощи, и когда, и под сколько, и кто будет это отдавать, то для спасения страны в случае, если продолжится там управление не профессионалами, а ворами, нам просто кранты. Другого слова я не могу подобрать.
Это не пессимизм, это как бы я вот трезво стараюсь оценивать ситуацию в случае, если это произойдет. Но, повторюсь, я не верю в концепцию, в которой Соединенные Штаты Америки отказываются от своих э, внешнеполитических торгов на мировой арене. Мы тоже для них торги в какой-то степени. И здесь они эту фигуру не должны проиграть в виде Украины. То есть Ну очень і большие плюс ставки сделаны. ще ж не зрозуміло, чи Трамп все ж таки прийде до влади, бо по останнім там соціологічним іслідуванням ми поки що бачимо, що Камала Гарріс його випереджає. І можливо, що якщо дивитись, наприклад, зараз там на заяви Камали Гарріс, то складається таке враження, що вона буде просто продовжувати політику Джозефа Байдена з точки зору підтримки України. Очень похоже на то, что политика Харрис будет плюс-минус такой, как Байден. Но я не исключаю, что Харрис может быть намного жестче, чем Байден. Не исключаю. Опять-таки, Харрис — это один человек, там важна команда. В целом, я склонен к прогнозу, в котором я, как любой человек, могу ошибиться, но я думаю, что действительно президентом станет Камала Харрис. Так как не все, возможно, козыри, которые есть против Трампа, уже попали в публичную плоскость. Там очень много уголовных дел по нему ходит, и может быть есть что-то такое, что сотрясет просто весь политикум США в одночасье. Я не исключаю. Это как черный лебедь компромата, о котором никто не знает. Вот. Но оценивать помощь западную, помощь Великобритании, помощь Европейского Союза надо с позиции садиться и считать. Потому что каждая из этих стран, возвращаясь к тому, что в мировой политике нету там друзей, врагов, все они преследуют свой интерес. И британцы в том числе. У британцев свой конкретный интерес, о котором я говорил неоднократно еще до войны, еще в 2019 году. Они хотят здесь свой военно-морской флот поставить. Так как в свое время захотела Российская Федерация в Крыму. Это их интерес. Ну, не путем оккупации Другой Украины, как это сделал Путин. Нет, конечно. Абсолютно нет. Этого это не обязательно. Это как присутствие военного контингента другой страны у тебя на территории. Они за это даже тоже деньги будут платить. И даже готовы были нас профинансировать на модернизацию двух военно-морских баз. Если не ошибаюсь, 1,3 миллиарда фунтов стерлингов на то время. Ну, в такому разі вони повинні були би зацікавлені в деокупації Криму і повинні були би нам в цьому допомагати, чи ні? Особливо, якщо казати про удари далекобійною зброєю західних країн, країн там Британії, США та інших. Вот эта история для меня таки остается загадкой, почему НАТО в своем большинстве является таким очень пассивным военно-политическим союзом. Очень пассивным. И в глазах другой стороны, которая не имеет такого союза, назовем это экономические, там, любой другой политические союзы, типа ШОС, типа БРИКС и так далее, они проигрывают, и НАТО какое-то такое неповоротливое становится на фоне. Потому что если в какой-то момент создадут антинато, на платформе ШОС, то штыков у той организации будет поболее, и они будут более мобильны. Потому что туда входят, скажем так, абсолютно в большей степени это авторитарная форма управления государства, не малые государства, да, чего там говорить, только одного Китая и Индии будет достаточно, чтобы понять, сколько штыков живой силы у них есть. НАТО со всеми своими войсками просто будет нервно курить в сторонке. Может быть, в данном случае это и вызывает опасения, что не хотят прямой конфронтации с Российской Федерацией. Но в то же время оно планомерно продолжает расширяться на восток. И такое легкое вступление финнов в НАТО свидетельствует. Но в российской пропаганде этому не придают такого значения, как
то, что происходит в Украине. Боже упаси, Украина будет в НАТО, у нас тут скорость подлета ракет до Москвы, что оттуда, что от нас, там она одинаковая. Ну просто одинаковая. Так якщо послухати ту ж російську пропаганду, то НАТО вже воює з Російською Федерацією. Вже НАТО на території Курської області. Це ж вони казали. Высшум, это один этап информационной кампании, который готовит население Российской Федерации. Потому что надо планомерно переходить с СВО в какой-то момент к победоносной войне против Запада, ну условно. Потому что трещать по швам может очень резко начаться. И если в публичной плоскости говорят о том, что вы не имеете права бить по суверенной территории Российской Федерации западные вооружения, а в какой-то момент это происходит, то западные наши партнеры могут сказать, ну мы же просили их, ну вот они вот так вот поступили на свое усмотрение. Ну мы их не осуждаем, у них же война. Может такое быть? Ну может вполне быть. Или же нам дадут гораздо больше финансовой поддержки для того, чтобы мы в какой-то момент действительно смогли свое производство вооружения поднять на такой уровень, чтобы мочь конкурировать с Российской Федерацией. У них, к сожалению, для нас циклы производства вооружения находятся в одной стране. То есть они могут произвести танк в одной стране. У них для этого есть все. У них есть партнеры, которые дадут им точные комплектующие. У них есть металл, у них есть мощности. Мы не можем произвести танк в таком ключе. И даже Европейский Союз, ни одно государство не может произвести танк. Что последний Абрамс был произведен, если я не ошибаюсь, в 2017 году, и было задействовано 28 государств. Ну, так, для сравнения. Это про гибкость и мобильность производства того или иного вооружения. Угу. Поэтому у нас, с одной стороны, хотелось бы смотреть оптимистически, и я максимально стараюсь это сделать. Но в то же время надо готовиться к худшему, чтобы получить лучшее. Угу. Вот так вот я считаю. Ну і якщо ми заговорили про НАТО, у нас от буквально ще 5-7 хвилиночок залишається до кінця нашого ефіру. Сьогодні в рамках Генасамблеї ООН президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив таку заяву. Він сказав, що США та інші члени НАТО не хочуть приєднання України до Альянсу, до НАТО. До цього президент України Володимир Зеленський сказав, що вступ України до НАТО – це частина його мирного плану. Як ти оцінюєш перспективи вступу України до НАТО зараз? Чи це неможливо на часі? Це може статися? Угу. Вот так я оцениваю. Это 0. А кажуть, що Сейчас позитивно дивишся на події. Ну так, а если я тебе скажу, что формат НАТО в исторической перспективе просто не будет такой организации? Угу. Может будет НАТО и еще какая-то буковка, ну, например, дописана, расшифровка, куда присоединятся еще другие страны, там, глобального юга, например, и так далее. Угу. Может такое быть? Может. Я не даю оценку тому, вступим мы или нет. Я могу дать оценку высказываниям первых лиц, которые и являются основополагающими в этой структуре. Ну так. Ни Соединенные Штаты Америки, ни Германия, никто из тех, кто мог бы сказать, ну давайте уже по какой-то спрощенной процедуре возьмем их и обезопасим вот этим вот зонтиком НАТО, чтобы по ним хотя бы ракеты не летели. Ну не обязательно нас брать в НАТО для того, чтобы сбивать ракеты над нами. Действуйте по той же процедуре, которой вы действуете в Израиле. Израиль же не в НАТО, но они являются ключевыми партнерами поза НАТО. И когда по Израилю летит куча ракет, вся движуха собирается и их прекрасно сбивает. Почему это не происходит у нас? Почему мы как самураи, нам дали этот путь? Украина — это самурай, у которого есть только путь в Евросоюз и путь в НАТО. Когда мы туда попадем,
все вот это вот начинают чвякать. Озабоченность у них там какая-то возникает и так далее. Пока мы не будем сильной страной внутри, на нас будут вот так вот и смотреть. Понимаешь, в НАТО тоже там не дураки сидят. И если все готовятся к чему-то более масштабному, я имею в виду в конфликте более масштабного планетарного характера и говорить о Третьей мировой войне, очень много уже, не исключено, что она возможна, но не прямо сейчас, то такого боеспособного населения, как в Украине, для НАТО это как клондайк просто. Ну вот просто, это даже как вот с точки зрения инструкторов, с таким боевым опытом и так далее. То есть если они упустят вот этот момент, и не дай Боже, случится непоправимое, Российская Федерация все-таки победит, что я не верю от слова совсем, учитывая их продвижение вот такими миллиметровыми шажочками на протяжении 2,5 лет, не могут там 2 населенных пункта где-то взять. Да, они движутся в других там местах, но глобально по всей линии фронта. Но говорить о том, что они силовым методом смогут взять Украину, об этом речь не идет. Второй заход со стороны Беларуси, это, я считаю, вообще нереально. Там, ну, уже нереально. То есть А в чому тоді, на твою думку, суперечка? Ну, вступ України до НАТО, яким чином суперечить принципам НАТО, чи там ідеалам НАТО і так далі? Чому ні? У нас буквально 3 хвилинки. Все просто. Если мы вступаем в НАТО, военный конфликт у нас не закончен на нашей территории, то фактически война России начинается со всем НАТО. Если эта война начинается с НАТО официально, у России развязаны руки, они начинают бить там по балтийским странам, по Польше и так далее. Все, это начало вот просто конкретной войны, о которой мы только что сказали. Никто этого не хочет, все с осторожністю на це смотрять. Ну, тобто, чи можемо ми зробити такий висновок, що після перемоги України ми точно будемо в НАТО? Как вариант, да. После победы, да. После смены определенных векторов и договоренностей с третьими там странами, возможно, не только Украина попадет еще в НАТО. То есть по спрощенной процедуре. Может быть такое, ну, закончилась война, и на следующий день мы в НАТО. Может быть такое, я не исключаю. Но все будет зависеть от того, насколько мы уже будем подготовлены к этому. Потому что вступление в ЕС и вступление в НАТО — это не только про войнушки. Это целая сложнейшая программа. Переформатирование всего, чего только возможно. И если с одной стороны мы говорим, опускаем НАТО и говорим вступление в Европейский Союз, то мы к нему тоже не готовы. Потому что у нас уровень жизни на порядок ниже, чем в Европейском Союзе. Да, если нас зальют после войны деньгами, так как это происходило, там заливали Польшу деньгами в какое-то время и так далее, у нас начнется расцвет, у нас поднимутся зарплаты, мы сможем платить такие же налоги, как в Европейском Союзе и так далее. Но и об этом тоже как бы отдельная история, отдельный разговор. Почему все очень-очень шатко и так долго идет к этому всему. Дякую. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемось в інших програмах телеканалу АТR і продовжимо обговорювання цих важливих питань. Дякую дуже. Дякую, що знайшов час та приєднався до нашого ефіру. До побачення. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку, політтехнолог. Ну а ми, на жаль, вже повинні закінчувати цей ефір. Але ви залишайтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР, бо надалі вас чекають новини, інформаційна програма «Заман», де наші журналісти розповідатимуть про найактуальніші події, які сталися протягом цього дня на території тимчасово окупованого півострова Крим. Ну а ми кожен день з 17 до 18 маємо прямий ефіри, аналітичні програми Prime, до яких приєднуються різні гості. Це і народні депутати, і політологи, і військові аналітики, і правозахисники, волонтери, представники Збройних сил України, це і межі кримсько-татарського народу та багато-багато інших громадських діячів. Так, залишайтесь з першим кримсько-татарським, не перемикайтеся. Сейглар Хадашлар, АТР телеканалının yayınlarından ayrılmanız Erkun saat 17'den 18'ge sizler için bu gibi yayınlarını
Аны япамыз ве яйынлар черчевесінде им Украина им Кырым татар тілінде бір чоқ яйынымызға қошылған мұсафирлерімізле бераберікке Русия Украина женкінің кейтшаты ақында лаф етеміз. Сіздің дестегіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Бұл дестек ise бізні сейір етмeniz ile alakalıdır. O себептен лайк қоймаға, бегені қоймаға ve bizim kanalımızға abone olmaға unutmanız. Бізні hem YouTube vasıtasıyla hem de işte resmi sayfalarımızda hem de uydu vasıtasıyla seyir ete білесiniz.